السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز طلباء؟ ہم نے الحمدللہ پچھلے ویڈیو میں سبق نمبر 4 دریائے نیل کے کنارے کنارے کی وضاحت مکمل کر لی، مضمون نگار کا تعارف بھی پڑھ لیا تھا، صنف سخن بھی دیکھ لیے تھے، دریائے نیل کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی۔ آج انشاءاللہ صفحہ 32 یہ کیجئے، صفحہ 33، 34، 35، 36، 37، 38 ان کے بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھ لیجئے، کتاب کو لیے صفحہ 32 یہ کیجئے، سنیے بولیے۔ یہ ساری چیزیں میں یہاں پر آپ کو بتایا ہوں، سنیے بولیے پڑھیں گے، پھر پڑھیے لکھیے۔ اس میں ورقیہ ہے جو آج کا امپورٹنٹ موضوع ہے، عنوان ہے بہت ہی اہم، خود لکھیے میں سوال جواب، یہ تو آپ کے نوٹس میں لکھا دیے گئے ہیں، اور اس کے جوابات وغیرہ آپ کو پڑھ کے سمجھ کے تحریر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد لفظیات پڑھیں گے، زبان شناسی پڑھیں گے آخر میں، جس میں قواعد بھی آئیں گے۔ چلیے، لوگ مشہور مقامات کی سیر کیوں کرتے ہیں؟ اس سے انہیں کیا فائدہ حاصل ہوتے ہیں؟ کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں یہ آپ کو بولنا ہے، لکھنا نہیں۔ کیا آپ نے کسی مقام کی سیر کی ہے؟ اس مقام کی خصوصیت بیان کیجیے۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں گھومنے کے لیے، سیر کے لیے، اس کے بارے میں تو چاہتا ہوں، میرا اپنا تجربہ ہے کہ جانے سے پہلے ہی اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لے کے جائیں کہ اس کی اہمیت ہمارے دل میں آ جائے، پھر اس کے بعد وہاں جا کے مکمل تفصیل سے اطمینان سے دیکھے، لطف اندوز بھی ہوں اور معلومات بھی حاصل کریں۔ نمبر 3، سیاحت کے فوائد بیان کیجیے۔ سیاحت کرنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ پڑھیے لکھیے، حسب ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ اس سفر نامے میں کن کن ممالک کا ذکر کیا گیا ہے؟ یہ آپ کے نوٹس کلاس ورک میں لکھنا نہیں ہے، اگر کوئی رف بک ہے تو اس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، مصنف نے کن کن قدرتی مناظر کو بیان کیا ہے؟ مصنف نے ادفو کے معبد کی سیر کیسے کی؟ طریقہ اور کیفیت بیان لکھنا ہے۔ اس سفر نامے میں تیسرے مقام کا نام کیا ہے؟ اس کے خصوصیت کے بارے میں لکھیے۔ مصر کے خاص لباس جلابیہ کے بارے میں لکھیے، یہ ہمارے لباس سے کس طرح مختلف ہوتا ہے؟ بٹ بے، سبق کا 6واں پیراگراف پڑھ کر ذیل میں دی گئی خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ پیراگراف 6ویں پیراگراف میں عبادت گاہ، وہاں خالی میں لکھنے عبادت گاہ ہوتے معبد۔ سمت کا نام مشرقی ساحل۔ ذرائع حمل و نقل، جانے کے لیے کیا ذریعے بنے تھے وہاں پہ؟ گھوڑا گاڑی۔ دریا کا نام کیا تھا؟ دریائے نیل۔ دریائے نیل۔ ملک کا نام مصر۔ گاؤں کا نام ادفو۔ کیا ہے؟ ادفو۔ چلیے، بٹ جیم، درج ذیل پیراگراف پڑھ کر سوالوں کے جواب قوسین میں درج کیجیے۔ شہر حیدرآباد ریاست تلنگانہ کا صدر مقام ہے۔ یہاں کئی تاریخی، قدیم اور خوبصورت عمارتیں ہیں۔ ان میں ایک عمارت چار مینار ہے۔ محمد قلی قطب شاہ نے اسے 1591 عیسوی میں تعمیر کروایا۔ چار مینار کے چاروں جانب 4 بڑی بڑی خوبصورت کمانیں ہیں۔ صحن کی چھت پر ایک مسجد اور ایک خانقاہ ہے۔ چار مینار کے جنوب میں مکہ مسجد ہے، جس کا سنگ بنیاد محمد قلی قطب شاہ نے رکھا تھا۔ اس کی تعمیر 1693 میں مکمل ہوئی۔ چار مینار کے مغرب میں لاڈ بازار ہے، یہاں کی چوڑیاں ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ شادی بیاہ کا سامان، اگربتی، عود اور عنبر کی خوشبو سے سارا بازار مہکتا ہے۔ موسیٰ ندی کے دائیں جانب سالار جنگ میوزیم ہے۔ اس میوزیم کا شمار دنیا کے مقبول ترین عجائب گھروں میں ہوتا ہے۔ سالار جنگ میوزیم کے مقابل اسٹیٹ سینٹرل لائبریری ہے۔ شہر حیدرآباد کے مغرب میں 6 میل فاصلے پر قلعہ گولکنڈہ واقع ہے۔ یہ ایک بڑی چٹان پر واقع ہے۔ اس قلعے کے قریب ہی 7 گنبدان واقع ہے۔ 7 گنبد واقع ہے جو قطب شاہی خاندان کے مقبرے ہیں۔ یہ بڑی بڑی پرشکوہ عمارتیں ہیں۔
آئیے اب جدید حیدرآباد کی سیر کریں گے۔ یہ باغ عامہ ہے، پبلک گارڈن۔ اس میں کئی خوبصورت عمارتیں، مصنوعی جھیلیں اور اسمبلی کی عمارت بھی ہیں۔ باغ عامہ کے روبرو نوبت پہاڑ ہے، اس پر برلا پلانٹوریم نامی عمارت ہے۔ پلانٹوریم، برلا پلانٹوریم بھی بولتے ہیں۔ قریب ہی پہاڑ پر برلا مندر واقع ہے۔ یہاں سے جب شمال کی طرف جاتے ہیں تو ایک خوبصورت عمارت سیکریٹریٹ نظر آتی ہے۔ اس کے دامن میں حسین ساگر نامی تالاب ہے۔ یہ حیدرآباد کی سب سے بڑی تفریح گاہ ہے۔ کون؟ حسین ساگر۔ چلیے یہاں پر آپ کو 6 سوالات ہیں، اس کو جو ہے ABCD میں آپ کو آپشنز دیے گئے ہیں، بریکٹ میں لکھنا ہے کیا صحیح ہے۔ چار مینار کی تعمیر کس نے کروائی تھی؟ محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، ابوالحسن تانا شاہ۔ سی، محمد قلی قطب شاہ۔ مکہ مسجد کی تعمیر کس سن میں ہوئی؟ 1591، 1691، 1693، 1593۔ سی 1693۔ سالار جنگ میوزیم کے مقابل یہ عمارت ہے۔ سالار جنگ میوزیم کے مقابل کون سی عمارت ہے؟ اسٹیٹ سینٹرل لائبریری۔ ڈی۔ گنبدان قطب شاہی کی عمارتیں ہیں، کیسے ہیں وہ؟ پرفریب، پرخوب، پرتکلف، پرشکوہ۔ ڈی، پرشکوہ۔ نوبت پہاڑ پر واقع ہے عمارت کیا ہے؟ سی، برلا پلانٹوریم۔ چھٹواں سوال، حیدرآباد کی بڑی تفریح گاہ کیا ہے؟ بی، حسین ساگر۔ اب آئیے صفحہ 35 پہ۔ جیم بیٹ ذیل میں دیے گئے ورقیے کو غور سے پڑھیے۔ یہ پہ اب دیکھیے، آپ کے کتاب میں بھی، آپ کی کتاب میں ہے۔ ورقیہ کہتے ہیں اس کو، پامپلنٹ، ہینڈ پامپلنٹ ہوتا ہے جو سڑکوں پہ، کہیں بس اسٹینڈوں کے پاس، مسجد کے باہر جمعے کے دن اور کہیں بھی جو ہے آپ کو دیا جاتا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے بڑا پوسٹر ایڈ کے لیے، یہ بھی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہینڈ پامپلنٹ اتنا سا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 8 سائز کا ہوتا ہے، جس میں جو ہے کچھ تفصیلات لکھی ہوتی ہیں، جس چیز کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اس میں ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم ورقے پڑھتے ہیں۔ اپنے نونہالوں کے روشن و تابناک مستقبل کے لیے انہیں سرکاری مدرسے میں داخلہ دلوائیں۔ گورنمنٹ اسکول میں جو ہے داخلہ دلانے کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کے طور پر یہ جو ہے پامپلیٹ یوز ہو رہا ہے۔ جہاں ماہر تجربہ کار اساتذہ کی زیر نگرانی ان کی ہمہ جہتی ترقی کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ مدرسے کی امتیازی خصوصیت، باجو میں جو ہے چھوٹے سا ایک کالم میں بنایا، دیکھیے راؤنڈ اپ کر کے۔ مفت کتب، مفت یونیفارم، مفت دوپہر کا کھانا، فری میں آپ کو بکس ملیں گے، یونیفارم فری میں، اور لنچ بھی آپ کو فری میں ملے گا، دوپہر کا کھانا۔ زہرا مدرسے کی امتیازی خصوصیات، ماہر اور تجربہ کار اساتذہ، شفیق اساتذہ کے ذریعے خوشگوار دوستانہ ماحول میں تعلیم کا انتظام، کمزور طلباء پر خصوصی توجہ، طلباء کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے اسکالرشپ، ادبی، تاریخی و اخلاقی کتب سے مزین کتب خانے کی سہولت، لائبریری، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کا انعقاد، کمپیوٹر کی بنیادی تعلیم کا نظم، کھیل کود کے لیے وسیع و عریض میدان، تعلیم کے ساتھ ساتھ دیگر مسابقتی امتحانات میں شرکت کے مواقع، دستکاری و دیگر چھوٹی صنعت کی تربیت اختیاری طور پر دی جاتی ہے۔ آپشنل، دستکاری بولے تو ہینڈ ہے، کچھ تو بھی جو ہے آپ کو سیکھنا ہے تو وہ۔ تلنگانہ کے تمام سرکاری مدارس میں مڈ ڈے میل اسکیم کے تحت طلباء کو تغذیہ بخش غذا کا مفت انتظام، قوت والا کھانا ملے گا آپ کو، اچھا طاقتور کھانا۔ مفت داخلے کے لیے صدر مدرس سے رابطہ کریں۔ پھر بازو میں جو ہے لیفٹ سائڈ میں کمپیوٹر پہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک لڑکی دیکھ رہی ہے، ایک لڑکا لڑکی اسکول کو جا رہے ہیں۔ یہ پامپلنٹ ہوتا ہے، ہینڈ پامپلنٹ ہوتے ہیں اس کو۔ اس کی طرح اس میں جو ہے چھوٹے سی جگہ میں وہ اپنی بات پوری پیش کرتے ہیں، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس چیز کا ایڈ ہے۔ سوالات دیکھیں نیچے۔ ورقیہ کس سے متعلق ہے؟ ورقیہ سرکاری مدارس سے متعلق ہے۔
वर्क़िए में कौन सी मालूमात फराहम की गई हैं? यानी मुफ्त किताबें मिलेंगी, मुफ्त यूनिफॉर्म मिलेंगी, मुफ्त दोपहर का खाना, बल्कि माहिर असातिज़ा के जो है इंतज़ाम है, शकील असातिज़ा, खुशगवार माहौल का वगैरह, यानी तालीम की तफसीलात का मालूमात फराहम की गई हैं। तालीम के बारे में वर्क़िया क्या ज़ाहिर करता है? तालीम के बारे में वर्क़िया ये ज़ाहिर करता है कि सरकारी जो तेलंगाना सरकार है उसकी तरफ से जो मदारिस हैं, उसके सरकारी मदारिस, इसमें जो है तालीम अच्छी मिलेगी, माहिर असातिज़ा की निगरानी में मिलेगी, कंप्यूटर वगैरह का भी एजुकेशन होगा, उसके साथ साथ अहम दूसरे निसाब को भी पढ़ाया जाएगा, और कुछ जो है इंडिविजुअल जो वर्क होता है, जो फ़नून होते हैं, उसको भी हासिल कराया जाएगा, और साथ साथ कहीं कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी भेजा जाता है। नंबर 4, क्या आपने इस तरह के दूसरे वर्क़िए देखे हैं? उनके बारे में लिखिए। जी, ऐसे जो है हमने बहुत सारे वर्क़िए देखे हैं, जिसमें जो कहीं कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में आता है, कहीं खेलकूद की जो है होता है, कहीं होटल के इनाग्रेशन के बारे में आता है, कहीं जो है और चीज़ों की भी हमने देखा है बहुत से। नंबर 5, वर्क़िया किसकी जानिब से शाये किया गया है? ये वर्क़िया जो है हुकूमत तेलंगाना की तरफ से शाये किया गया है। ये सवालात जवाबात मैंने बताया, इसको ये चीज़ें जो है आपके नोट्स में तफसील से लिख दी गई हैं, आप इत्मीनान से उसको तहरीर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। 3, बिट 3, खुद लिखिए। मंदरजा सवालों के जवाब 4 या 5 जुमलों में लिखना। ये सारे सवालात और इनके जवाब तफसील से अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान बख्श अंदाज में आपके नोट्स में लिखे गए हैं, वो आप देख लीजिए, वहाँ पर आप देख के समझ के क्लास वर्क में नकल करें। 4, बिट 4, लफ्ज़ियात। अलिफ, लाहिक़े, कारी और निगारी का इस्तेमाल करते हुए चंद लाहिक़े लिखिए। कारी और निगारी का इस्तेमाल करते हुए चंद लाहिक़े लिखिए। जैसे मिसाल के तौर पर दिए, दस्तकारी, काश्तकारी, रियाकारी, बदकारी, जानकारी, सियाकारी, कशीदाकारी, ज़रकारी। निगारी में देखिए, मज़मून निगारी, सवानिह निगारी, खाका निगारी, नावल निगारी, खुतूत निगारी, तनकीद निगारी, अफसाना निगारी, हसन निगारी। इस तरीके से आपको लिखना है। कोशिश करें कि आप अपनी तरफ से लिखने की, ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। नहीं बोले तो ये जो मेरी वीडियो है इसको इत्मीनान से एक के बाद पॉज करके आप अपने रीडर वर्क भी कंप्लीट कर ले सकते हैं। उसके बाद बिट बे देख लीजिए, हस्ब ज़ैल इशारों की मदद से अल्फाज लिखिए। मुल्कों की सैर करने वाला सयाह, पढ़ाने वाला मुअल्लिम, इल्म हासिल करने वाला मुतअल्लिम, तिजारत करने वाला ताजिर, बात करने वाला मुतकल्लिम, तकरीर करने वाला मुकर्रिर, कश्ती चलाने वाला मल्लाह, कपड़े बनने वाला, कपड़े बुनने वाला, कपड़े बुनता जो जुलाहा बोलते उसको, जुलाहा। जी, कपड़े बुनता है, बनाते नहीं, बुनता हो, कपड़ों को तैयार करता है। हिदायत करने वाला हादी, खुतबा देने वाला खतीब, हज करने वाला हाजी, रास्ता बताने वाला रहबर, लिखने वाला कातिब, शेर कहने वाला शायर, निज़ामत करने वाला नाजिम, पानी पिलाने वाला साक़ी, गीत गाने वाला मुगन्नी, मछली पकड़ने वाला मछेरा, दावत देने वाला दाई, मदद करने वाला मुखय्यर, मशवरा देने वाला मुशीर, सफ़र करने वाला मुसाफिर, इलाज करने वाला मुआलिज, नश्र करने वाला नाशिर। ये आपको लिखना है सारे। चलिए दूसरा सफ़ा नंबर 37, बिट जीम, हस्ब ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। रवान दवा, वैसे तो ये आपके नोट्स में लिख दिए गए हैं, आप वहाँ से पूरे मुकम्मल तौर पे नकल करना ज़रूरी है और पढ़ना भी ज़रूरी है। अब एक दो मैं आपको बता रहा हूँ, सुन भी लीजिए। रवान दवा, ठीक है, हमने हैदराबाद से दिल्ली की तरफ रवान दवा हो गए। हम हैदराबाद से दिल्ली की तरफ रवान दवा हो गए। लुत्फ़अंदोज़ होना, आज हमारे स्कूल में प्रोग्राम था, उससे हमने खूब लुत्फ़अंदोज़ हुआ। ये वसी व अरीज़, हमारे स्कूल की फसील, हमारे स्कूल की फसील बहुत अरीज़ व बहुत वसी व अरीज़ है। रसाई, हमारी रसाई सदर मुदर्रिस तक है। खुरामा खुरामा, ये लड़की खुरामा खुरामा चल रही है।
भीड़ भाड़ की जगहों पे आप मत जाया करो। भागम भाग, हालात जब खराब हो गए तो भागम भाग निकल गए सब लोग। बेएतनाई, आप हमारे साथ इस तरह बेएतनाई से बात ना करें। इस तरह से आप जुमले बनाने की कोशिश करें। इसके बाद बिट 5 तख्लीकी इजहार और बिट 6 तौसीफ, ये दोनों भी जो है आपको इसमें लिख दिए गए हैं। वर्क़िए को कैसा तैयार किया जाता है, क्या क्या लिखा जाता है, कैसे बना, आपको एक दिया गया है आपके नोट्स में, वो आप लिखिए। अब आगे हम चलेंगे बिट 7 ज़ुबान शनासी। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हरूफ के बामाने मजमूए को लफ्ज़ कहते हैं। हरूफ के बामाने मजमूए को दो चार हरूफ मिल गए तो लफ्ज़ बन गया। हस्ब ज़ैल अल्फाज आप नज़्म बरसात में पढ़ चुके हैं, इन पर गौर कीजिए। अवस कमान, अवस जैसे वो होता ना कमान, गुल फूल, शाद खुशी, कौस क़ज़ह धुनक, कौस क़ज़ह धुनक यानी रेनबो, गुल अज़ार नर्म रुखसार, गुल अज़ार नर्म रुखसार, रुखसार मतलब गाल, शाद काम अच्छा काम। इसमें दोनों अगर आप देखेंगे हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा, यहाँ देख लीजिए क्या बताया इसने, हिस्सा अलिफ और हिस्सा बा। हिस्सा अलिफ में एक एक लफ्ज़ बताया गया है, सिंगल वर्ड जिसको बोलते हैं। क़वस कमान, उसके माने बाद में बताया, क़वस गुल शाद। यहाँ पर जो है इसमें और एक लफ्ज़ लाके मिलाकर एक बामाना लफ्ज़ बनाया, क़वस क़ज़ा, यहाँ सिर्फ क़वस था कमान, है क़वस क़ज़ा माने धुनक रेनबो। गुल था गुल अज़ार नर्म रुखसार, शाद के माने खुशी, शाद काम अच्छा काम, शाद के माने अच्छा भी, खुशी का काम और अच्छा काम। तो यहाँ पर पहले उसमें सिंगल सिंगल हैं और दूसरे दो दो लफ्ज़ों को मिलाकर एक बामाना लफ्ज़ बनाया गया। हिस्सा अलिफ के अल्फाज मुफरद हैं, हिस्सा अलिफ के अल्फाज जो है मुफरद हैं। मुफरद अल्फाज हैं। ठीक है बेटा। और हिस्से अलिफ के अल्फाज मुफरद हैं जो अपना माना मुकम्मल दे रहे हैं, जबकि हिस्से बे के अल्फाज दो लफ्जों से मुरक्कब हैं। मुरक्कब दोनों लफ्ज मिलकर एक मुकम्मल माने दे रहे हैं। मुफरद लफ्ज किसको बोलते हैं? बामाने वाहिद लफ्ज को मुफरद लफ्ज कहते हैं। और मुरक्कब लफ्ज मुफरद लफ्ज किसको कहते हैं? बामाने वाहिद लफ्ज को, सिंगल वर्ड को मुफरद लफ्ज कहते हैं। मुफरद लफ्ज दो लफ्जों का बामाना मुरक्कब, दो लफ्जों का बामाना मुरक्कब लफ्ज कहलाता है। इस तरह लफ्ज की दो किस्में हुए, मुफरद लफ्ज, मुरक्कब लफ्ज। मश्क एक्सरसाइज की, इनमें से मुफरद और मुरक्कब अल्फाज को जदवल के मुताबिक लिखिए। जदवल में मुफरद दिया है तो मुफरद अल्फाज लिखिए, वहाँ पे मुरक्कब में मुरक्कब अल्फाज लिखिए। वहाँ पे चंद ऊपर अल्फाज दिए हैं आपके, गुलिस्तान, गुलबदन, सुनहरी किरण, शख्सियत, मजमून, नमूदार, नमूदार, शादान, असातिज़ा। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जिसमें सिंगल वर्ड है जो वाहिद मुफरद है उसको मुफरद अल्फाज में लिखिए, और जो दो लफ्ज़ों को मिलाकर मुरक्कब लफ्ज़ बनाया गया उसको मुरक्कब अल्फाज में लिखिए। मुफरद अल्फाज में क्या लिखिए? गुलिस्तान नहीं होता, गुलबदन नहीं होता, सुनहरी किरण नहीं होता, शख्सियत हाँ ये एक सिंगल वर्ड है, शख्सियत लिखिए। उसके बाद मजमून, ये भी मुफरद अल्फाज में लिखिए। नमूदार नहीं होता, शादान मुफरद लफ्ज़ है, असातिज़ा मुफरद लफ्ज़ है, तो इसको ऊपर लिखिए। उसके बाद गुलिस्तान, गुलबदन, सुनहरी किरण, नमूदार, ये जो है नीचे लिखना है आपको। ठीक है, चलिए माशाल्लाह।
ये जो है आपका अल्हम्दुलिल्लाह सबक ख़त्म हुआ। आखिरी में एक एक्सरसाइज है मश्क 2 के नाम से, सफ़ा 38 आप निकालिए। मश्क 2, कोई 10 मुफरद और 10 मुरक्कब अल्फाज को किताब से तलाश करके लिखिए। किताब में आपको मिल जाएगा। मुफरद लफ्ज़ है तो ऐसे जो है निकाल के 10 और मुरक्कब लफ्ज़ ऐसा आप जो है बनाना, कॉलम बनाइए। जी, मुफरद अल्फाज, मुरक्कब अल्फाज, इस तरह से आप आपके गए उसमें कॉलम बनाइए और लिखिए, किताब से निकाल के लाके लिखना। ठीक है बेटे, समझ के गए? अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सबक नंबर 4 मुकम्मल कर लिया है और हम आगे के वीडियो में सबक नंबर 5 देखेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।